अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवदे और अज दा नवां स्किट जी एग्जाम है। ये जी साडे सिस्टर ने कोमो तो इन्हें थ्योरी पास की, एक गलती हुई इन्हों की, इन्हें पास किया तो बहुत बहुत मुबारक होवे। काफ़ी दिन हो गए सन इन्हों का स्किदा आया सी, लेकिन इन्हों का नंबर नहीं आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्किदे ने, कम अज़ कम मेरे को 50 तो ज़्यादा जड़े ने स्किदे आए हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जोड़े ने जिस तरह थोड़ा नंबर आएगा वो मैं अपलोड करता जावांगा। ठीक है। तो बाकी जो नवे स्टूडेंट ने उन्होंने दस देव कि इस चैनल के उत्ते पूरा कोर्स अपलोड है, तुम अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो। तो दूसरी एक चीज़ है कि बड़े स्टूडेंट पूछते हैं, कमेंट भी करते या मैसेज भी करते हैं, सर जी भी हूँ जी अपडेट है वो 30 सवाल ने, तो तुम जी वीडियो अपलोड की वो ही पुराने तरीका, मतलब 40 सवाल वाला। ठीक है। कोर्स है ये, सवाल है, इन्हें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ जो स्किदा दी एग्जाम है वो चेंजिंग हुई है। पहला 40 सवाल सन, हूँ 30 सवाल ने। ठीक है। जिहड़ियां वीडियो अपलोड हुई ने पुरानियां ने, अगर मैं कोई स्किदा की है, स्किदा दी एग्जाम दसे है, ठीक है, वो 40 सवाल आए हैं, लेकिन सवाल कोई भी चेंज नहीं। लेकिन एप्लीकेशन जी हूँ अपडेट आ गई है, तुम तैयारी अपनी तरह कोई लोग कर सकते हो। ठीक है, कोर्स है ये। अच्छा जी, चलो टाइम नहीं ज़ाया करते थे, पढ़ने पहला सवाल। Risulta facile la valutazione, कहता है अंदाज़ा लाना आसान होवेगा dei tempi di avvicinamento ad un veicolo lento, वही कितने टाइम विच स्लो गड्डी तुहाडे नज़दीक आ जाएगी per un'autovettura कार दे लई che specialmente su strada exturbana, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ exturbana ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ viaggia a velocità sostenuta, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪੂਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟando i limiti ਤੇ ਲਿਮਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਟਰਾਦਾ ਐਕਸਟਰਬਾਨਾ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, अंदाजा लाना आसान नहीं होता। अगर कभी आसान है, फालसो कर देना। ठीक है। दूसरा सवाल जी, causa probabile di incidenti, कहता एक्सीडेंट की वजह हो सकते हैं dovuti, वजह हो सकता है dovuti alla struttura della strada, सड़क का स्ट्रक्चर ढांचा जिहड़ा può essere mancanza di curve pericolose, कहता जिहड़ा उत्ते खतरनाक मोड़ घट ने सड़क दे, ये वजह हो सकती है एक्सीडेंट की। फालसो, अगर खतरनाक मोड़ घट ने तो चंगी चीज़ है। ठीक है, फालसो फालसो की ने। तीसरा सवाल जी, per evitare rumori fastidiosi, शोर तो बचने वास्ते occorre ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ chiudere con forza, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ le portiere dell'autovettura, ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ in modo da non doverle richiudere, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਾਲਤੂ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸ਼ੈਰੀਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। Il segnale raffigurato preannuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un attraversamento ferroviario with train di crossing a livello munito di semibarriere, ਜਿੱਥੇ ਸੈਮੀ ਬਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੈਂਸਾ ਬਰੀਅਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, 5 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਤਾ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਦੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅਪਾਇਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन दूसरियां आम गड्डियां नहीं। ठीक है। Il segnale raffigurato non consente, कहता निशान इजाजत नहीं देता la sosta a veicoli, सोचते इजाजत नहीं देता a veicoli diversi da quelli, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ al servizio di persone invalide, ਅਪਾਇਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ diversi ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। 6 ਨੰਬਰ ਜੀ, in una strada a doppio senso di circolazione, ਕਹਿੰਦਾ doppio senso ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ con la segnaletica indicata in figura, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ si può effettuare un sorpasso, ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ anche superando la striscia di mezzo ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Il pannello integrativo raffigurato, ਜਿਹੜੀ ਪਨੇਲੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ indica ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ un passaggio a livello, एक फाटक है con due binari, दो पटड़ियां दे नाल। फालतू जिहा निशान ਦਾ मतलब नहीं। 8 ਨੰਬਰ, ਕੀ ਗੁਇਦਾ un veicolo, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ
anche se ad elevata prestazioni, ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, deve dare di norma, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇਣਾ ਵੇ la precedenza ਹੱਕ nei crocevia ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ a tutti i veicoli che provengono da destra, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੇਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। 9 ਨੰਬਰ ਜੀ, La apertura degli sportelli del veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ dal lato rivolto verso il centro della strada, ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹ vietato, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। 10 ਨੰਬਰ ਜੀ, I caschi da utilizzare, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ alla guida di ciclomotori, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, non necessitano, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, di omologazione ਹੋਣੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ omologazione ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 11 ਨੰਬਰ ਜੀ, l'alcol può causare, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ un stato di euforia, ਜੋਸ਼ ਦੀ, con conseguente, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ sottovalutazione del pericolo, ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ sottovalutazione ਕਰੋਗੇ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, vero। La corsia di decelerazione, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ corsia di decelerazione में serve, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ per uscire correttamente, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ da una strada extraurbana principale ਤੋਂ। vero ਜੀ, corsia di decelerazione ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ autostrada ਹੋਵੇ। 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, il segnale da figurato vieta la circolazione, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ai veicoli, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ che non sono in grado, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ di marciare almeno a 30 km all'ora, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਵੇਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 30 ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, incontrando il semaforo in figurato, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ consentito il passaggio, ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ quando pure essendo accesa la luce rossa, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। non vengono veicoli dalle altre direzioni, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਰੋਸੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ। salvo diversa segnalazione, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, il limite massimo di velocità consentito, maximum speed limit ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ per i quadricicli non leggeri ਵਾਸਤੇ ਇਹ di 70 km all'ora। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 16 ਨੰਬਰ, guidando alla guida di un autoveicolo, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ a due ruote, ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਸਲਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰੀਨਾ ਹੋ ਗਈ, in vicinanza di un incrocio, ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, bisogna incolonnarsi, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ dietro agli altri veicoli in attesa, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ in attesa ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਮਸਲਨ ਚੌਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰੀਨਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, incolonnarsi ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੋ sulle autostrade e strade extraurbane principali ਦੇ ਉੱਤੇ il conducente può utilizzare la corsia di emergenza, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਰਸੀਆ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ se il traffico intenso, ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 18 ਨੰਬਰ ਜੀ, se si commettono contemporaneamente, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ contemporaneamente ਇਕੱਠੀਆਂ, più violazioni, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, che comportano perdita di punti sulla patente, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ puntiਆਂ patente ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, possono essere decurtati al massimo 10 punti, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 puntiਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, salvo che si tratti di infrazioni, ਵਈ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ comportano la revoca della patente, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ। 19 ਨੰਬਰ ਜੀ,
Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਚਿਆਵੇ il contratto con la formula bonus malus ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ bonus malus ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ comporta una variazione annuale del premio di assicurazione ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in base al numero di incidenti causati ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ 500 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 450 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 550 ਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 550 ਦੀ ਹੋਵੇ 600 ਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ Il segnale raffigurato si trova ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇਗਾ al inizio di un autostrada ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 21 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ La barriera raffigurata ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere integrata dalla lanterna ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਟੈਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ la luce rossa fissa red fix light in caso di scarsa visibilità ਅਗਰ scarsa visibilità ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 22 ਨੰਬਰ lo spazio di frenatura diminuisce ਕਹਿੰਦਾ spazio di frenatura ਘਟ ਜਾਏਗੀ se la strada è in salita ਅਗਰ ਚੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਫਿਰ spazio di frenatura ਘਟੇਗੀ ਅਗਰ ਚੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ 23 ਨੰਬਰ Il conducente che intende sorpassare ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ deve accertarsi ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ nessun segnale verticale ਵਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ vieti la manovra ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੇਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਵੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਤੋਂ ਮਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ 24 ਨੰਬਰ ਜੀ una spia di colore rosso ਕਹਿੰਦਾ spia ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ contrassegnata dal simbolo di figura ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਰਦਾ se accesa durante la marcia ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ spia ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ indica ਦੱਸ ਰਿਹਾ di sostituire subito la batteria ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਫੌਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਫਾਲਸੋ ਜੀ 5 ਨੰਬਰ ਜੀ un alimentazione pesante ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ed eccessiva ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਇਸ consigliata ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਰੋ 26 La forza ribaltante in curva ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ aumenta ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ al aumentare della velocità ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਧਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਲਟਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 27 ਨੰਬਰ ਜੀ Il segnale raffigurato pronuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un incrocio ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ con precedenza rispetto ai veicoli ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ provenienti da sinistra ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ mentre si deve dare la precedenza ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ a quelli provenienti da destra ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਖੱਬੀ ਤੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ 28 ਨੰਬਰ Il segnale raffigurato indica ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un centro di assistenza ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਹੈ a 25 km 5 km ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ 29 ਨੰਬਰ La distanza minima di sicurezza ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਹੈ se si viaggia a 100 km all'ora ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ deve essere di circa 15 metri ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ distanza 15 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ 15 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 0 ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ 100 ਵਿੱਚੋਂ 1 0 ਖਤਮ ਕਰੀਏ 10 ਤੇ 3 ਦਾ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 30 ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 28 29 30 ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ 15 ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਸੋ 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ B ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ nella situazione rappresentata in figura ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ il veicolo B ਜਿਹੜੀ B ਗੱਡੀ ਹੈ passa per primo ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ
ठीक है जी, फिर वो पहले ही गुजरेगी। लो जी, आज लिए काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो थे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।